हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आप अज का टॉपिक। साडा पहली गल सानू पता है कि जोग्राफी असी ड्रेनेज बारे पढ़ रहे हैं। ड्रेनेज का मतलब कि असी भारत का जल तंत्र, असी रिवर सिस्टम बारे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जदों असी इंडिया के रिवर सिस्टम बारे समझते हैं ना, तो असी फिलहाल चले सी हिमालय दियां रिवर्स तो। हिमालय दियां रिवर्स तो बाद असी साउथ इंडिया दियां रिवर्स नूं डिस्कस कर रहे सीगे। किसी वजह करके उस लैक्चर नूं मैं अगे कंटिन्यू करूँगा, पर मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये आ कि मैं इंडिया दियां सारियां नहरां, इंडिया के सारे हाइड्रो प्रोजैक्ट, इंडिया दियां सारियां लेक्स, रामसर वैबसाइट्स सारियां आपां डिस्कस करांगे। ठीक है, सो जिहड़ा लैक्चर अपना उहदे च ड्रेनेज सिस्टम च अगला होऊगा वो तो अपना अगले दिन यानी कि कल के दिन च अपलोड किया जाऊगा, जिहदे च आपां साउथ इंडिया दियां सारियां रिवर्स प्लस ईस्ट वैसट फ्लो होने वाली सारियां रिवर्स नूं पढ़ लांगे। पर फिलहाल की घड़ी उस टॉपिक तो अगला टॉपिक मैं पहला कवर करा रहा, दैट इज़ रामसर साइट्स। ये भी साडे ड्रेनेज का पार्ट ही है। ठीक है, पर यह अपने आप च एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, यदा किसी नाल कोई लागा तेगा है नहीं। पहला तो असी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए कि रामसर साइट्स इन इंडिया का मतलब की है। तो दूजी गल, इस टॉपिक को भावें तुसी कह दो कि मैं करंट अफेयर्स च पढ़ना चाहना, भावें तुहाडे चों कोई कह दे कि ये फैक्चुअल जीके है, जीके फैक्चुअल जीके जिहड़ी आ उहदे च इहनूं कवर करना चाहुंदे हो, चाहे तुसी इहनूं कह दो कि असी जोग्राफी च इहनूं कवर करना चाहुंदे आ, सवाल इहदे चों बनना ही बनना है, बिकॉज ये इंडिया दियां नहरां नदियां नाल संबंधित एक टॉपिक आ। पहला तो मैं थोड़ी जी ये बैकग्राउंड क्लीयर करदा कि रामसर साइट्स ते वैटलैंड्स। वैटलैंड्स का मतलब जे पंजाबी च कोई पूछे तो पंजाबी च वैटलैंड्स का मतलब हुंदा है तर भूमियां। ठीक है, असल च पंजाब के कॉन्टैक्सट च जां तुसीं अपने घर के कॉन्टैक्सट च देखो, जदों तुसीं अपने घर च मच्छियां पालन वास्ते एक्वेरियम छोटा जिहा कर लिआउंदे हो ना, वो भी अपने आप च एक तर भूमि है। उहदे च भी पानी का ते मिट्टी का मेल आ। तुसीं जदों एक खेत च झोना लाउंदे हो, ठीक आ, जीरी लाउंदे आपां किसी खेत च, ठीक है, राइस कल्टीवेशन करते हैं, तो वह एक बेस्ट एग्जाम्पल होंदी है तर भूमि की। जिन्ना पानी उन्होंने चाहिए होंदा है तो जिन्ना पानी प्लस लैंड उत्थे चाहिए है, तो जिन्नी उत्थे वैजीटेशन उगी होंदी है, वो अपने आप च एक बेस्ट एग्जाम्पल आ। तुसीं किसी भी दलदल नूं देख के तर भूमि या वैटलैंड नहीं कह सकते। वैटलैंड च एक पानी ते सॉयल की रेशो का प्रपोर्शन का एक अनुपात सही होना चाहिए है, फिर ही वो एक वैटलैंड की सही डेफिनेशन नूं साबित कर सकती है। जे तुसीं अपने पिंड के छप्पड़ तो लैके जिन्ने पौंड वगैरह बने हुए आ, छोटियां आर्टिफिशियल लेक्स ने, इन्हां चों बहुत सारियां लेक्स झीलां वगैरह अज के जमाने च वैटलैंड्स का रूप लै चुकी हैं। तो कुदरती तौर पर परमात्मा द्वारा तो सानू बहुत सारियां वैटलैंड्स, हरीके पंजाब की एक बेस्ट वैटलैंड आ, कपूरथले वाली कंजली, ये तो वो ने जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इंटरनैशनल लैवल ते रिकोगनाइजेशन मिली हुई है। फिलहाल की घड़ी 50 के नेड़े पंजाब के भारत च वो वारियां वैटलैंड्स ने जिहड़ियां इंटरनैशनल लैवल ते मानता प्राप्त ने, इंटरनैशनल रिकोगनाइज्ड ने। ये वैटलैंड्स जिहड़ियां ने इन्हां नूं इन्ना ज़्यादा कीमती जां इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दित्ती जाती है, ये भी एक सवाल आ तुहाडे सामने कि बई वैटलैंड्स नूं इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों। इस सवाल का जवाब सिर्फ इन्ना का कि दो गल्लां हुंदियां है, छोटे पद्धर ते आ तां वैटलैंड्स ते वड्डे पद्धर ते आ तां पैटलैंड्स, PEATLANDS पैटलैंड्स। ठीक है, पंजाबी दोवां दी ही तर भूमियां निकल के आउंदी है। असल च ये वैटलैंड्स जां पैटलैंड्स की एक खासियत ही हुंदी है कि इन्हां ने अपने अंदर पुराने समय तो लैके हुण तक बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वर्गियां गैसां जिहड़ियां कि साडे धरती का तापमान वधाउण च सहाई ने। कार्बन डाइऑक्साइड वर्गियां गैसां साडे लई बहुत लोड़ींदियां है, बिकॉज जिहड़े पौदिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ पौदिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक ਆ, ਉਹਨਾਂ पौदिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ पौदिਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ गल करते हैं, इन्हां पौदिਆਂ ਨੂੰ अपना भोजन बनाने वास्ते इस गैस की लोड़ आ। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत को खारज नहीं किया जा सकता। जिहड़े प्लैनेट बहुत सारे ठंडे प्लैनेट आ ना, तो जिथे जीवन है नहीं, उत्थे एक कारण यह भी आ कि उत्थे कार्बन डाइऑक्साइड वर्गी गैस है नहीं, जिहदा कि ग्रीन हाउस इफैक्ट बहुत ज़्यादा है। ग्रीन हाउस इफैक्ट किसी भी गैस का एक अजिहा प्रभाव हुंदा है जिहदे च वो अपने अंदर गर्मी नूं स्टोर करके रख सकती है। ग्रीन हाउस
ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 50, 60, 65 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੈਸ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਫਲੋਰਾ ਫੋਨਾ, ਪੌਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਤਲਬ 1950s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। 16-17 ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਯੂਨੈਸਕੋ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਚਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ 2000 BC 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 1970 ਤੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਤਰ ਭੂਮੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਸਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ 2 ਫਰਵਰੀ 1971 ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਆਰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ 1971 ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਤੇ 1975 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਯੈਸ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1982 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 50 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਾਣੀ ਕਿ 49 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਗਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਦਲਦਲ ਆ, ਦਲਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਲਾਈਨ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਰੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਾ 1/4 ਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 3/4 ਆ, 3/4 ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਚਿਲੀਕਾ ਲੇਕ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੇਕ ਆ ਚਿਲੀਕਾ ਲੇਕ। ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਤਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ। ਭਰਤਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਓਲਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 1982 ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ, 10 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਰੇਨੂਕਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਆ, ਰੇਨੂਕਾ ਲੇਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਤਾਂ ਲੇਕ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਸ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਸ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 49 ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 45-46 ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਉਹ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੀਟਲੈਂਡਸ, ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਦਲਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਜਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਜਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭੋਜ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੋਜ ਉਹ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਲੇਕ ਬਣਵਾਈਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਉਹ
इट मीनस वैटलैंड चाहे नैचुरल होवे चाहे आर्टिफिशियल होवे, ठीक है, उत्थे पानी चल रहा होवे चाहे रुकिया होवे, पानी ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਟ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਆ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਾਈਟ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਲੋਅਰ टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, कि ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸਭ ਨੀਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ 1971 ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। 1990 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 2 ਨੂੰ, ਕੋਈ 3 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ? ਉਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਹ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਓਲਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ ਮਣੀਪੁਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਓਬਲ ਲਮਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁੰਮਦੀਜ਼। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਕ ਆ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਲੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਓਬਲ ਲਮਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ? ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ। ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ। ਪਰ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚਿਲਿਕਾ ਲੇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਰਤਪੁਰ ਵਾਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਓਲਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2019 ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੁਮਦੀਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਊਬਨ ਲਮਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਨਲੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇਨੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਬੋਗ ਪੈਨਸੂਲਰ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ 50 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਬੋਲਵੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਵੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਨੇ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1971 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 75 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਆ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਚੌਥੀ ਆ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਫਾਲ ਐਂਡ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਟਰਸਟ। ਅਗਲੀ ਆ ਜੀ WWF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਫॉर ਨੇਚਰ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੰਡ ਫॉर ਨੇਚਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, PPSC ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ 1 2 ਐਂਡ 3, 2 3 ਐਂਡ 4, 3 4 ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ 2 3 ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ? 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟਲੀ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਖਜ਼ੀਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਜ਼ੀਦੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖੀਰਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚੀ ਆ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀਆਂ 5-6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ 2019 ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੈਦਰਪੁਰ ਯੂਪੀ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ 47ਵੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀਨਾਪੁਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 21 ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਲੋ ਟਾਈਡ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਝੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇੱਕ ਬਿੰਦਾਵਾਸ ਝੱਜਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਥੋਲ ਲੇਕ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਵਾਨਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਰੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਤਾਂ ਇਹ 2021 ਦੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਚਾਂਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ 2022 ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 2 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੱਸਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸੋਕਰ ਲੇਕ, ਇਹ ਸੋਕਰ ਲੇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਲੇਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੇਕਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਇਡੀਅਟ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ 2 ਲੇਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੇਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋਇਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੂਮਕੇਤੂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੇਕ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਲਗੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ ਲੇਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਥਮ ਲੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਗਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2020। ਅਸਨ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਸਨ ਬਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2020। ਕਨਵਰ ਲੇਕ ਜਾਂ ਕਬਾਲ ਤਾਲ, ਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਾਲ ਤਾਲ ਜਾਂ ਕਨਵਰ ਲੇਕ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੂਗਾ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਨੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2010 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2010 ਬਣਾਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੂਲਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ? ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ BDO ਦੀ ਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਬਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਆਊਗੀ, PPSC ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। PPSC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 400 ਭਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ PPSC ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। PPSC ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੂਲਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੂਲਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 725 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਰੂਲਸ। ਰੂਲਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਇਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਈ PPSC। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਰੂਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 47 48 ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਊਗੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨੇ ਖਜ਼ੀਦੀਆ ਤੇ ਬਖੀਰਾ ਵੈਟਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੈਦਰਪੁਰ ਵੈਟਲੈਂਡ UP ਦੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਲੇਸਰ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਾਬਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਥਾਲ ਲੇਕ, ਵਦਵਾਨਾ, ਅਸ਼ਤਮੁਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੇਰਲਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਲੇਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸ਼ਤਮੁਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇਰਲਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਗਈ ਬਿਆਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ 3+3 ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। 3 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗਲ ਆ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਜੀਬ ਜੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਫਿਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਵੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ। ਕੋ ਖੈਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤਰਕਨਿਕਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਰਕਨਿਕਾ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਬੀਤਰਕਨਿਕਾ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਰੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਸੁਨਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਤਰਕਨਿਕਾ ਦੇ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਰਾਜਾ ਬੋਝ ਕਹਾਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਤਾਲ ਲੇਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਿਲੀਕਾ ਲੇਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਗੂਨ ਆ। ਲਗੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ LAGOON, ਲਗੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਿਲੀਕਾ ਲੇਕ ਇੱਕ ਲਗੂਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਪਰ ਬੀਲ, ਬੀਲ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਬੀਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓਪਰ ਬੀਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਬੀਲ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਓਪਰ ਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ, ਹਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਜਲੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਲਦਲੀ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਹੋਕੇਰਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਓਲਾਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਚਿਲੀਕਾ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਰੂ ਲੇਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਫੁਮਦੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਤਾਕ ਲੇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਓਬਲ ਲਮਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਲ ਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਨੰਦੂਰ ਮੰਦੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2021 ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੇਕਸ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਹ ਰੋਪੜ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨੰਗਲ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਹਰੀਕੇ, ਕੰਜਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਹ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਨਵਾਬਗੰਜ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨਵਾਬਗੰਜ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵਾਬਗੰਜ, ਪਰਾਵਤੀ ਆਗਰਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲੀਮੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ 2 ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਂਦੋ ਡੈਮ, ਇੱਕ ਪੌਂਗ ਡੈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਆ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੈਸੀ ਰੋਪੜ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰੁਦਰ ਸਾਗਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੁਦਰ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੁਦਰ ਸਾਗਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਲੇਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਮਨ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਤੇ 21 ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ, ਤੇ ਅੱਜ 10 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 6-7 ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਮਸਪੁਰ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਂਬਰ ਲੇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਕ ਆ। ਸੈਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਸਰਸਈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਸਥਮਕੋਟਾ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੋਮੇਰੀ ਲੇਕ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲਦਾਖ ਦੀ। ਸੋਮੇਰੀ ਲੇਕ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਪਰ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਸਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਲਦਲ ਦੀ ਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਪਰ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਮਬੰਦ ਲੇਕ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਟਰੋਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੇਮਬੰਦ ਲੇਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਲੇਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਆ ਵਲੂਰ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੂਰ ਲੇਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਵਲੂਰ ਲੇਕ 'ਚ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨਗਰੂਵਸ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ 1/4 1/4 ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3/4 ਉਧਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸਨ ਬੈਰੇਜ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਕਨਵਰ ਲੇਕ ਇਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ, ਪਿੰਕ ਲੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਰੋਇਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚਟਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਐਲਗੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੀ ਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰ ਸਰੋਵਰ ਲੇਕ, ਸੋਕਰ ਲੇਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਲੇਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ 3 ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ 3 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਲੇਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖਿਓ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇਨ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਲੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਮਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਗਲ, ਇਹ 3 ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ, ਠੀਕ ਆ। ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਕੰਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਇਹ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੇਕਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੱਲੇ ਮੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਹਜੇ ਆਪਣਾ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ।